السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آن أوان مولده الكريم حان مقدمه الشريف العظيم صوب الشرف بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل ولهم صدر بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوافل البشرية بالسعادة الأبدية والعروة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها آلامه فوقت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل عرسك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير ووالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممدد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. من راد بهذا اليسر يا كريم الوالدين فوق الأسوار المبارك مثلنا يوم النشور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم
ഉണ്ണിയേ സാറല്ലേ എവളെ ഉണ്ണിയാണ് കേട്ടോ അണിപ്പോ സുഖല്ലേ നമ്മളെ ചുത്തുമണിയാണ് നമ്മളെ പണ്ടാരി ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ يا ولي الحسنات
يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غافر الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومبين العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء
إلا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني للفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل يسبح منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا ما بلغ من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال من الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط عما يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن
رميم ولوجه الذي شاء وأمر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സയ്യിദവറുകളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ, സുദീർഘമായ ഒരു സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ വലിയുല്ലാഹി ചാപ്പരങ്ങാടി ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ നബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദ മഹാനവർകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ദിക്റിന്റെ 59ാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവരാണ്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധതയുള്ള, നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ദിക്റിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പലരും പല നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 59 വർഷം ദിക്ർ തുടങ്ങി പിന്നിടുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതിന്റെ വാർഷിക പരിപാടി അതിവിപുലമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദിക്റിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ആദരവും അതിന്റെ ഫലവും അത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വിപുലമായി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് 100ഓളം കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും താമസം മാറിയപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരൊന്നും നമ്മുടെ നാടിനെ മറന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളമാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് കൂടുക അത് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്, വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ്. ആ ശ്രേഷ്ഠതയും പവിത്രതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് താമസം മാറിയിട്ടും നമ്മുടെ നാടുമായി ഒരു ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള കാരണം. അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അതിന്റെ പവിത്രതയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദിക്ർവാർഷികത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പല തവണകളായി പലരും എത്തിപ്പെടാറുണ്ട്. അത് ഈ ദിക്ർവാർഷികത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിക്റുകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഈ ദിക്ർ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദിക്റ് അവിടെയൊന്നും സാധാരണ കാണാറില്ല. ഏതായാലും ഇതിന്റെ ഫലവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്ർ വാർഷികം ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അവ എല്ലാ നിലക്കും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാനും മഹല്ലിൽ പരസ്പരം നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ദിക്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ മജ്‌ലിസ് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നല്ല കാര്യമായി നമ്മളൊക്കെ വിലയിരുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും എത്തിപ്പരത്തി പറയുകയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ദിക്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖിനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പ മുസ്ലിയാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ തുടങ്ങി വെച്ച ദിക്റിന്റെ 59ാം വാർഷികമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല നിയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര നൽകി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവിത്രതയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം പരിശുദ്ധ ദീൻ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദിക്ർ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സദസ്സിനെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ മൗലിദ് പാരായണം ചൊല്ലി ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ ആദരണീയരായ ഖദീബ് ഉസ്താദ് സയ്യിദ് മിച്ചുകോയ തങ്ങളവர்களാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ നാം അറിയുന്ന നമ്മെ അറിയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫൈസൽ ഉസ്താദ് അവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹാരിസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളായിരുന്നു വരാമെന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ച് വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ഹാരിസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം വൈകാതെ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ലോഗോ പ്രകാശനം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതും പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹാരിസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിർവഹിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാരണവന്മാരുണ്ട്, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മഹല്ലത്തുകളിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസര മഹല്ലത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മിച്ചുകോയ തങ്ങളവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഒതുകൊടുത്ത് കയറിയിരുന്നാൽ, നിയത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഇഅ്തികാഫിന് നിയത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരും, ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട്, ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും ഈ പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ടോക്കൺ സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ, മഹല്ലുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ടോക്കൺ കൈപ്പറ്റണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. ടോക്കൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം വെക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നികത്താനുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് കൂടിയാണ് ടോക്കൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നിർബന്ധമായും ആ ടോക്കൻ എല്ലാവരും കൈപ്പറ്റണമെന്ന് കൂടി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. കൗണ്ടർ 1 ടോക്കൻ നൽകുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്നായി. بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. ഇമാതായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയതുപോലെ നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ നാം പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖൈറും ഹലാലുമായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധം മരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സഹോദരന്മാരെ, സുദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം ഈ ദിക്റുവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടികൾ ഓരോന്നും അത് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി സമയബന്ധിതമായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയും നാം കൃത്യമായി 11 മണിക്ക് ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് ആമുഖങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളതും നാമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങളുടെയും പരമ്പരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമായൊക്കെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ദിക്ർ ഹൽഖയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മോട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമായ സഅദ് ഫൈസി ചുങ്കത്ര മഹാനവർകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശാലമായി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനി അധികം പറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ദിക്റിന്റെ വേദിയിലാണ്, ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസിലാണ്. നാമൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുവാനുള്ളവരാണ്. ഏത് സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി നമ്മെ തേടിയെത്തുക, നാം നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്, നാം മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരാണ്. ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, വത്തഖൂ യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്.
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട്. ആ ദിനത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ നശ്വരമായ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ വേദി ദിക്റിന്റെ വേദിയാണല്ലോ, ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസാണല്ലോ. എന്താണ് ദിക്റിന്റെ മഹത്വം എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വിശാലമായിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ വഴലിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചു. അതിലേക്ക് മുന്നിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മസലുല്ലദീ യദ്കുറു റബ്ബഹു വല്ലദീ ലാ യദ്കുർ കമസലിൽ ഹയ്യി വൽ മയ്ത്. നമുക്ക് ജീവനുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവം നമുക്ക് ഇളക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ജീവൻ ആർക്കാണ് ഉള്ളത്? അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന മസലുല്ലദീ യദ്കുറു റബ്ബഹു വല്ലദീ ലാ യദ്കുർ. അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ആളുകൾ, സദാസമയവും ശുക്രിലും ഫിക്റിലും വിക്രലുമായിക്കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടി അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനുള്ളവർ. അവരല്ലാത്തവരൊക്കെ കമസലിൽ മയ്ത്, ശവത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ വളരെ മഹത്തമായ, വളരെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മഹത്തായിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഹദീസിലൂടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ സഅദ് ഫൈദി അവരുടെ ആദരവും ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه عند الموت قول لا إله إلا الله دخل الجنة. شفيعنا رسول الله. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദുമായ സയ്യിദ് അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ, ഈ സദസ്സിലുള്ള നാട്ടുകാരെ, അതുപോലെ തന്നെ അയൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ നിന്ന് അപൂർവമായ ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളായി ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പു മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർക്കദ മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആ കാഴ്ചയും ആ സദസ്സിലും പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ വളരെ വളരെ കുറവില്ല. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ഞാനൊരു വലിയൊരു വാദം പറയുന്ന ആളുമല്ല, വാദനുമല്ല, വാദം പറയുന്നില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദങ്ങളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് വാദം കേൾക്കാനല്ല, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദിന്റെ ഓമന മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് പുണ്യം നേടുക എന്നത്
അപ്പൊ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവര് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ ശുഭരാക്കുക എന്നതാണ്. അവര് പള്ളിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോ ഇത് സ്റ്റോപ്പാവും. അപ്പൊ ഏതുവരെ നില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ വാഴ്ന്നു പറയില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി. മഹാനായിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളായി ചാപ്പരങ്ങാടി വാപ്പുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെട്ട, നമ്മൾ കണ്ട് അനുഭവിച്ച മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൂഫിവര്യന്മാരെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതും അവരുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതുമായ പല മഹാന്മാരുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ശൈഖായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പരങ്ങാടി ഉസ്താദ് അവർ മഹാനവറുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ 59 വർഷം. അതിന്റെ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നു. അതിന്റെ വാർഷികമായിട്ട് 59 വർഷം ഈ ദിക്ർ വാർഷികം പിന്നിടുകയാണ്. മുമ്പ് മഹാനവറുകൾ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒട്ടേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാനവറുകളുടെ മുഹബ്ബീകളായ സൂഫിവര്യന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും മഹാൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ദുആക്ക് വരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാവുള്ള ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പോലും തന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചാപ്പരങ്ങാടി ഉസ്താദ് വഫാത്താണ്, ഗർഭിണിയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ആ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതാബുള്ള എന്ന് പേരിടണം കുട്ടി. ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ പറ്റും. അന്ന് അത്ര മാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ജനിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും. അത് എന്റെ കാലശേഷം ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചതായ ദിക്റുകൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു രംഗത്തേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന എന്റെ മകനെ അതാവുള്ള എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് നമ്മളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. മഹാനവറുകളുടെ മദ്ഹുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്തുകൾ നിങ്ങൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. മഹാനവറുകൾ ഒട്ടേറെ മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ നാടന്മാരെ തർബിയത്ത് ചെയ്ത് സംസ്കരിച്ച് അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത് കുറെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അവൻ മൂമിനായി ജനിച്ച് മൂമിനായി മരിക്കണം, അതിനുള്ളതായ സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് ഈ മഹത്തുക്കളോട്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ മൂമിനീങ്ങളായി ജീവിച്ച് ആ ജീവിച്ചതായ ആളുകൾ മൂമിനായി മരിക്കണം, അതിനുള്ളതായ തർബിയത്താണ് ആ മഹാനുഭാവൻ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് ഒരു വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വസിയ്യത്ത്. വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. മരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിട പറയുക, നിങ്ങളെ റൂഹിനെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഈ മഹത്വങ്ങളായ നേതാക്കന്മാര് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്തുപോയത്. മൂമിനായി മരിക്കാനുള്ളതായ അവസരം ഉണ്ടാക്കുക. നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ നിഅമത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ മുഅ്മിനീങ്ങളാക്കിയതാണ്. മറ്റു യാതൊന്നും നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ അപാരമായിരിക്കുന്ന നിഅമത്ത്.
മുഅ്മിനായ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു അവന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ അടിമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പൊ 2025 കണക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് 147 അല്ലെങ്കിൽ 48 കോടി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം 14 അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി കണക്കുകൾ ഒപ്പിച്ചു പോകേണ്ടത് 20 കോടി മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ. 147 കോടി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ ഭാഗ്യത്തിന് വിജയമാകി ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതായ ആളുകൾ വെറും 20 കോടി ജനങ്ങൾ. അതിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ്. നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ നൽകിയ ഈമാനിന്റെ നിലയും വിലയും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈമാനില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, ഭയാനകരമായിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല. അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, നാം സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെലവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം മുഖേന ഈമാൻ നൽകിയവരാണ്. നമ്മളാരും മറ്റൊരു മതത്തിൽ നിന്ന് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലി വന്നവരല്ല. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുഅ്മിനായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഅ്മിനായി, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകിയതാണ്. ചില മഹാൻ ആളുകളുണ്ട്, അവർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഈമാൻ ഇസ്ലാമാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കടന്നു വരുന്നതായ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മേക്കാൾ ഉപരി ഈ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു പരമ്പരാഗത മുഅ്മിനീങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ വെയിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയത് വലിയൊരു നിഅമത്താണ്. ഏറ്റവും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു നിഅമത്ത് ഇനി ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു നൽകാനില്ല, നമ്മളൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങളാക്കിയത്. ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നാം. അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടവരാണ്. പഠിച്ചവനെ ഇനി എന്നൊരു മുഅ്മിനാക്കിയല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്പത്തില്ല, മറ്റും യാതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഅ്മിനീങ്ങളാക്കി. ഈ ഈമാനിന് പോറലേക്കാതെ നമ്മുടെ മരണം നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ പോറലേക്കാതെ ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി. ഈമാൻ കിട്ടാൻ കാര്യമായി നാം അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ മരിക്കാൻ കാര്യമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് അതേ കാര്യമായി ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മൻ കാന ആഖിറു കലാമിഹി ഇൻദൽ മൗത്ത് ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദഖലൽ ജന്ന. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദുനിയാവിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ യാതൊരു തട്ടുതടവുകളില്ലാതെ നരകം കാണാതെ വിജയികളോടുകൂടെ ആദ്യമായി തന്നെ സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിൽ പെടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. മരണസന്ദർഭത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അതിനെ അധ്വാനിക്കേണ്ടില്ല, അതിന് കാര്യമായ പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുഴുവനും നാശമാണ്, നഷ്ടമാണ്. അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം അല്ലാഹു നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ഈമാനിന് പോറലേൽക്കാതെ ആ ഈമാനോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരായ ആളുകൾ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുടുംബങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഈമാനിനെ തെറ്റിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ
മക്കയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിയും സഹാബത്തും അനുഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അവരെ അങ്ങേയറ്റം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമായ സമ്പത്തും എല്ലാം വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു. എന്തിനാണ്? ഈ ഈമാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനും ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. മഹാനായിരിക്കുന്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാവ് ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചത്. ആ സന്ദർഭത്തിലും അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു അഹദ് എന്നുള്ള അല്ലാഹു നൽകിയതായിരിക്കുന്ന അപാരമായിരിക്കുന്ന ഈ നിയമത്ത് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മാത്രമാണ് അവർ കൈ മുതലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അഫ്ദലു മാ ഖുൽതു അന വന്നബിയ്യൂന ഖബ്ലി ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഞാനും എന്റെ പൂർവികരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വം, ഒരു ആശയം, ഒരു ആദർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ആശയങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ആ ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയോടുകൂടെ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് മുൻകഴിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹുവിനോട് കേളപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം നമുക്കറിയാം, യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവരൊക്കെ മരണമാസന്നമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘകാലം നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദികൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാൻ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, അതുപോലെ തന്നെ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവർക്കൊക്കെ മരണമാസന്നമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ മരണരോഗം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ ആ ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോട് മക്കളോടൊക്കെ വസിയത്ത് ചെയ്യും. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ഉപദേശിക്കും. പക്ഷേ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവാചകന്മാർ തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റും ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. യാ ബനിയ ഇന്നല്ലാഹ അസ്തഫാ ലകുമുദ്ദീൻ ഫലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. യാ ഓമന മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ അസ്തഫാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പുണ്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ദീനിൽ ഈമാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ മക്കളോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആരാണവരുടെ മക്കൾ? ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം, ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹിസ്സലാം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രവാചകന്മാര് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചക പരമ്പരകളാകാനിരിക്കുന്ന മക്കളോടാണ് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുഅ്മിനായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ, മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, അതുപോലുള്ള ഉന്നതങ്ങളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്: പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ മുഅ്മിനായി മരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, മഹാനായിരിക്കുന്ന സയ്യിദുനാ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അപാരമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകിയ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. റബ്ബി ഖദ് ആതൈതനീ മിനൽ മുൽക് വഅല്ലംതനീ മിൻ തഅ്വീൽ ഹദീസ് ഫാത്തിറ السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني
مسلما والحقني بالصالحين. മഹാനായിരിക്കുന്ന യൂസുഫ് നബി ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബി ഖദ് ആതൈതനീ മിനൽ മുൽക്ക്, ഈജിപ്തിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് പടച്ചവനെ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഅല്ലംതനീ മിൻ തഅ്വീലിൽ ഹദീസ്, സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിയല്ല. എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് തവഫനീ മുസ്ലിമാ, എന്നെ നീ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കാൻ. ഇല്ലാതെ കണ്ടീയ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾക്കോ സുഖങ്ങൾക്കോ സുഖാനുഭൂതികൾക്കോ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. എനിക്ക് എന്നോട് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് പടച്ചവനെ മുഅ്മിനായി മരിക്കണം. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റഹ്മാനെ ഈ യൂസുഫിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യൂസുഫ് നബി ഇസ്ലാം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ മുഅ്മിനായി മരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലാണ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതും പേടിപ്പെടേണ്ടതും. സദാ സമയത്തും ഈ കാര്യമാണ് നാം ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ദിക്റുകളുടെ ഈ മജ്‌ലിസുകളുടെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ വന്ന് നമ്മൾ ദുആയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ ദിക്ർ ആയിരം ചൊല്ലി അങ്ങനെ പോവുക, പിന്നെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അല്ല. ഇതിനിടയിൽ ഇതിന്റെ ആ ബാറ്ററി ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. കാരണം ഒരു മൊബൈൽ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി പിന്നെ ഒന്നും അത് പറ്റില്ല. അതേ സമയത്ത് ആ ചാർജ് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കിറാമിനോട് ഇങ്ങനെ പറയും, ജദീദു ഈമാനക്കും ജദീദു ഈമാനക്കും. പലപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ ഇങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ബാറ്ററി മൊബൈലിന് ചാർജ് കയറ്റുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സഹാബാക്കിറാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കും, കൈഫ യുജദ്ദിദു ഈമാനനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈമാൻ പുതുക്കുക? ആ ഈമാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? അപ്പൊ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദിഖ്റു ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അദ്ദിഖ്റു ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അതിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈമാനിന് പവർ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വാഴകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സന്ദർഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസാവുമ്പോൾ അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് കരുതി മഹാനായിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളാഹി വാപ്പുസ്ഥാനവരുടെ ആ ഒരു വർഗത്തിന് വേണ്ടി ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. ദുനിയാവും അതിനപ്പുറമുള്ളതിനേക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. നാവിന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അത് കൽബ് തട്ടിയും കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം വെയിറ്റുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല. മഹാനായിരിക്കുന്ന കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പടച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ദിക്ർ എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു തരണം. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോൾ മകൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തബറുക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ദിക്ർ തന്നാൽ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയൊരു ബർക്കത്ത് കിട്ടാം. മൂസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് പൂർവികരൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ദിക്റാണ്. ഞാൻ ഒരു ഖുസൂസിയായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിക്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മൂസാ നബിയെ, നിങ്ങൾ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വതും നിങ്ങൾ വിലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ വെക്കുകയാണ്.
ഫീ സഫത്തിൻ ഉഖറ, മറുതട്ടിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലമാനത്ത് ബിഹിന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആകാശഭൂമികളും അതിലുള്ള സർവ്വതും മറികടന്നുകൊണ്ട് മുൻതൂക്കമാകാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് സാധിക്കും. അത്രമാത്രം വെയിറ്റുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ളത്. നാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇവിടെ ചൊല്ലാനിരിക്കുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അതിന്റെ വെയിറ്റോടുകൂടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാം ചൊല്ലേണ്ടത്. കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖൗലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മിഫ്താഹുൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ചാവിയാണ്. ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പാസ്, അതിലേക്കുള്ള ചാവിയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റസൂൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു ചാവിയാണെങ്കിലും അതിന് ചില പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും, അതില്ലെങ്കിൽ ചാവിയാവില്ല. ഏത് ചാവിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ചില കൊലകളും പല്ലുകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് തുറന്നത്. എന്നതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹും ചില വ്യവസ്ഥകളും ചില നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉണ്ട്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, എന്റെ ഒരു അടിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമയാണ് എങ്കിൽ അവനിൽ പ്രകടമാകേണ്ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഇലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരുമില്ല, അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എന്റെ ഇലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഇലാഹാണ് എന്നെ പടച്ചതെന്നും അവനാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നൽകിയത്, എന്റെ അവയവങ്ങളും എന്റെ ഭാര്യസന്താനങ്ങൾ എന്റെ സമ്പത്തുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകിയത് അവനാണ്. ആ അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എല്ലാം ഇവിടെ രേഖപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ഇലാഹിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ആളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ജീവിക്കണം. എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗ്ഗം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് മഹത്തുക്കൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്തു നോക്കുക. ഈ ഇരിക്കുന്ന നാമൊക്കെ നിങ്ങളോടല്ല പറയുന്നത്, എന്റെ ശരീരത്തെയും കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ചില തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ചില തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ 5 വയസ്സായ കുട്ടി പോലും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ കഥ കടച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അവരറിയാതെ രഹസ്യമായി ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില തെറ്റുകൾ ഭാര്യമാർ അറിയാത്ത തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, മാതാപിതാക്കളെ അറിയാത്ത തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, കൂട്ടുകാരറിയാതെ. ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മറ്റാളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നാം മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിലും അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക? വാതിലടച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്നല്ലാഹ യഅലമു ഖായിനത്തൽ അയ്നി വമാ തുഖ്ഫി സുദൂർ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വെറുതെയല്ല, ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മയും തിന്മയുമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മലായികത്തുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്ന
പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം, അവര് 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ പേരും ജോലിയും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമായ 10 മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നന്മതിന്മ എഴുതുന്ന റഖീബ് അതീദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ വലത് ചുമലിൽ ഈ ഭാഗത്ത് റഖീബ് അലൈഹിസ്സലാം, മറുഭാഗത്ത് അതീദ് അലൈഹിസ്സലാം ഉണ്ട്. മാ യൽഫിദു മിൻ ഖൗലിൻ ഇല്ലാ ലദൈഹി റഖീബുൻ വഅതീദ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ തെളിച്ചമായി കൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറയാണ്, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും റഖീബിനെയും അതീദിനെയും മറച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ വാതിലടച്ചിട്ട്? ഏതൊരു കാര്യവും ഈ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കൈവത്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നന്മ ചെയ്താൽ ഒരു നന്മ പോലും വിട്ടുപോകാതെ, തിന്മ ചെയ്താൽ ചെറുതും വലുതുമാണെങ്കിലും ആ തിന്മയും വിട്ടുപോകാതെ ഈ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടിപ്പുകളും വെട്ടിപ്പുകളും ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൈകൂലി കൊടുത്താൽ കാര്യം നടക്കും. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഒരു 10 ഉറുപ്പിക കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമില്ല, 30 ഉറുപ്പിക അല്ലേ? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 കൊടുത്തിട്ട് റെസീറ്റ് വേണ്ട, 10 കൊടുത്തിട്ട് റെസീറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു പറഞ്ഞു 10 കൊടുത്താൽ റെസീറ്റ് വേണ്ട, 20 കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ക്യാമറ ഉണ്ട്, ക്യാമറ ക്യാമറ വലിയ പേടി. ഇവിടെ ആ ക്യാമറയിലൂടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈസൻസ് ഒരു ഡോട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ 4-5 റെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ടാ. പിന്നെ ലൈസൻസിലൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര പേടിയാണ് ക്യാമറ മറിയാണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്യാമറ നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാപ്പകലില്ലാതെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന് പേടിയില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാമറ നമുക്ക് പേടിയാ. പെണ്ണ് 5-10 രൂപ കൊടുക്കാൻ ക്യാമറ പേടിയാണ്. അത് നമുക്ക് സഹോദരിയാണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്യാമറ സദാ സന്ദർഭത്തിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ സദസ്സിൽ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോടുകൂടെ ആമീൻ പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക മലക്കുകൾ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലില്ലാഹി മലായികത്തൻ സയ്യാഹീൻ. സയ്യാഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ അവരിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ദിക്ർ പറയുന്ന മജ്‌ലിസുകൾ. അപ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ ഒരു ടീം ഇതാ ഇവിടെ പെരിയശോല നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മജ്‌ലിസ്, അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാന്റെ നേതൃത്വമുള്ളതായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർബീയത്തിലുള്ള മജ്‌ലിസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മലായികത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ട് വരിക. നമ്മൾ കാണില്ല. ഈ സദസ്സിനെ ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല. വലിയ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ക്യാമറകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും വിട്ടുപോകാതെ അതിൽ പെടാതെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇതാ നൽകുകയാണ്, ഒരു ഏട് നൽകുകയാണ്. അമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബിയമീനി ഫസൗഫ യുഹാസബു ഹിസാബൻ യസീറാ. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. വലത് കൈയിലാണ് ഏട് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ചോദ്യം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വിജയിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഏടിങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അവൻ പറയും മാലി ഹാദൽ കിതാബ്. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലല്ലേ ഉള്ളത്? മാലി ഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ. പടച്ചവനെ, എന്തൊരു കിതാബാണിത്! ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റുപോലും ചെറുതും വലുതും വിട്ടുയാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കും എന്റെ കിതാബാണല്ലോ എന്ന് ഒരു കിതാബും മാറിപ്പോലും. അതിന് ഇത് തെറ്റുകൾ പറയുമ്പോ ആ തെറ്റ് പടച്ചവനെ ഇത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയില്ല. കാരണം ആ സമയം സന്ദർഭവും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരികയോ
നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയും ചെയ്യില്ല. ഒരു വിഷയം പോലും മാറിപ്പോകും. നമ്മൾ ഓതുന്ന തിരു സുഹൃത്തുക്കാണ് മാമൻ തപുരത്ത് മവാസിയും ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ആരെങ്കിലും ചെറുതി പോലും ഒരു അണുവിൻ തൂക്കം നന്മ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ നന്മ വരെ ഈ കിതാബിലുണ്ടാവും, തിന്മയും ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്മ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. കൂടുതൽ നീട്ടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇനി നമ്മളുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അപാരമായിരിക്കുന്ന നിഅമത്താണ് ഈമാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലേ? ഒന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഈമാനോടുകൂടെ തന്നെ മരിച്ചു പോകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മഹാനായിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളാഹി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നാളെ മഹ്ശറിൽ അവരുടെ ശഫാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും നാളെ മഹ്ശറിൽ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ലളിതമായ ശഫാഅത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ നിയത്തന്നെ വേണ്ടത്. അച്ഛന് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാം. ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല, അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വാപ്പായ കുറെ മൃഗങ്ങളാണ്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലിന്റെ നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കടിച്ചുകളെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല.
ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ച അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചത്. അതുപോലെ അവന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഖലാഫ റയീസിന്റെ അപ്പോ ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു 1-2-3 വർഷം മുമ്പ് എല്ലാ വേദിയിലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ സദസ്സിലും അല്ലേ അംഗന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും വളരെ ക്ഷണിക്കലും അവരാണ്. പിന്നെ കാലിതാക്ക വിളിച്ചു. പിന്നെ വരുമ്പോഴൊക്കെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ഭാവ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകം പല ആളുകളും എന്റെ അടുത്ത് സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ എനിക്ക് അബൂബക്കറൊക്ക ബഷീർ പഠിച്ചിട്ട് വാപ്പ ഒരായിരം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നപോലെ നമ്മുടെ ചേർപ്പാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറെ ആളുകൾ അല്ലാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് പോയ എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും വഫാത്തായി കിടക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം, ഞാൻ 1-2 കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഞാൻ പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. ഒന്ന്, ഈ ദിക്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കിങ്ങനെ വെറും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അധികാരം വേണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആക്ഷിപത്ത് നന്നാകണം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു നേട്ടവുമില്ല. പിന്നെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആർക്കും വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അതിന് സഹായകമാകാൻ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മഹാന്മാർ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധമാണ്. നിസ്കാരം ആക്കുകയോ തീരെ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാവാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് മഹാന്മാര് നമ്മുടെ നാടിനെ എത്രയോ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിനെ ആ മഹാനുഭാവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളായ നിങ്ങളോട് സഹോദരൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. അത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവത് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ കാത്തിരക്ഷിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് വളരെ സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ തന്റെ മാതാവ് പിതാവുമായിട്ട് കലഹിച്ച് തെറ്റി പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ്. അവരാക്ടിവൊക്കെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കണം. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ ചില തടസ്സങ്ങളല്ല ഇതിനകത്ത് തടസ്സമാണ് മാതാപിതാക്കളുമായി പടങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട് പിന്നെ മറ്റു കേരളം പോലെയല്ല ലഹരിയും മദ്യത്തിനും അടിമയായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോകും, നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു. എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കെ ആണ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈമാൻ അല്ലാഹു നൽകുന്നതിന് കാരണം ഹദീസിൽ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീർഘമായ കുറെ തിന്മകൾ പറയാണ്. ആ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ തൊപ്പിങ്ങട്ട് തലയിൽ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നതുപോലെ ഈമാൻ അവനിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത്രയും തിന്മകളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ കാര്യമായി നിസ്കാരവും കാര്യവും ബന്ധങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട്, ഭാര്യ മക്കളോട്, അയൽവാസികളോട് എല്ലാവരോടും നല്ല രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനും പിന്നെ കാര്യമായി ദുആയാണ്. അല്ലാഹു നൽകിയ അപാരമായ നിഅമത്താവുന്ന ഈമാൻ. യാ മുഖല്ലിബിൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബനാ ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ എന്ന ഉസ്താദുമായ ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആകളൊക്കെ നിത്യവും കാര്യമായി ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക എന്ന് എന്റെ ശരീരത്തോട് നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ഈമാൻ കിട്ടി സ്വർഗലോകം കണ്ട് മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആര്മി പറഞ്ഞതുപോലെ വിദേശോലിയിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് വാഹനത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ വിദേശോലിയിൽ മടങ്ങി വരണം. ഇവിടുത്തെ ആ സ്നേഹബന്ധം അല്ലേ
എപ്പോഴും പറയും ഇവിടെ കല്യാണം അന്ന് ആ ജയിലും മുഴുവൻ കല്യാണം സർക്കാരും. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ സംഗമിക്കാനുള്ള ഒരു നിമിത്തവും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ വർഷം. അല്ലാഹു ദീർഘകാലം ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് പുണ്യം നേടാൻ നമുക്കും ഇവിടെ താമസം മാറിയിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അതിന് വലിയ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിധേയമായി ജീവിച്ച് അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഉച്ചരിച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാരായി മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്വത്ത് കെട്ടി കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് പരമാവധി മുകളിലെ സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വലിയവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് സൗകര്യമാകും. ചെറിയ മക്കളൊക്കെ മേലൊന്ന് കയറി അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്.